या खुलासा देताना सुद्धा मला आपल्याला अंतिम हे पण बोलला पाहिजे की या करारामुळे आमच्यावर काय जबाबदारी बसते त्याबद्दल मी जे करारातील पार्ट आहे क्लॉज नंबर डी पेज नंबर 2. The confirming party in the said agreement dated 14/2/2008 has agreed and undertaken to discharge financial liabilities if any arising of any reason whatsoever of the concession agreement for implementation of the said project and to compensate and reimburse all costs and liabilities. म्हणजे सगळं कॉस्ट लायबिलिटी जे काही येतील या प्रोजेक्टमधून जे काही फायनान्शियल लायबिलिटी येतील ते पूर्ण कोल्हापूर महानगरपालिकाच निर्वाचन करतील म्हणून आम्ही याच्यामध्ये साईन केलेलं आहे. Clause number 6.28 confirmation by KMC. KMC undertakes to discharge financial liabilities if any arising out of this concession agreement signed between MSRDC and concessionaire for the implementation of IRDP as agreed in agreement dated 14/2/2008 signed between the MSRDC and KMC, and further all financial liabilities that may arise in implementation of this project will be exclusively borne by KMC. पूर्णपणे याची जबाबदारी फक्त KMC वरच आहे. फोर्स मॅज्युअर क्लॉज यानी आज जे इन्सिडेंट झाला हे 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्वी कोणी विचार केला नसता की असे विरोध होऊ शकतात. एनी जजमेंट फोर्स मॅज्युअरमध्ये एक होतं नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट. नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट म्हणजे एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्युरिसडिक्शन or statutory authority made against the concessionaire in any proceedings for reasons other than failure of concessionaire to comply with any applicable law or applicable permit on account of breach of any applicable law or applicable permit of any contract, enforcement of this agreement, exercise of any of its rights under this agreement by MSRDC. म्हणजे फोर्स मॅज्युअर 3 विषयाचे होऊ शकतात. नॉन पॉलिटिकल इव्हेंटच्या, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इव्हेंटच्या आणि पॉलिटिकल इव्हेंटच्या. इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इव्हेंट म्हणजे एनी सिव्हिल कमोशन, boycott or political agitation which prevents collection of fee by the concessionaire for an aggregate period of 30 days in any accounting year. म्हणजे कोणत्याही वर्षात कोणतेही 30 दिन सिव्हिल कमोशन याने बायकॉट किंवा पॉलिटिकल अजिटेशन मुळे ते 30 दिवस पण ते पैसे घेऊ शकणार नाही, टोल कलेक्ट करू शकणार नाही, तर फोर्स मॅज्युअर इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इव्हेंटचे येतात. ते लास्ट वन आहे फोर्स मॅज्युअर पॉलिटिकल इव्हेंटमुळे. A political event shall mean one or more of the following acts or events on account of any government instrumentality, unlawful or unauthorized or without jurisdiction revocation or refusal to renew or grant without valid cause any clearance, license, permit, authorization, no objection certificate, consent, approval or exemption required by the concessionaire or any of the contractors to perform their respective obligations under this agreement and the project agreement, provided that such delay, modification, denial, refusal or revocation did not result from the concessionaires or any contractor's inability or failure to comply with any condition relating to 104 grant, maintenance or renewal of such clearance, license, authorization, no objection certificate, exemption, consent, approval or permit. Basically force majeure incident याने पॉलिटिकल इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इन्सिडेंट आणि किंवा काही कोर्टाचं ज्या काही स्टेपिंग केल्यामुळे काही इन्सिडेंट झाल्यास हे तिन्ही जे फोर्स मॅज्युअर क्लॉजमध्ये झाल्यास जबाबदारी कोल्हापूर महानगरपालिकेवर येतात. टर्मिनेशन पेमेंटचे काय होतील याबद्दल पेमेंटचे काय होतील ते फक्त आपल्याला वाचून दाखवतो की टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ MSRDC अगर टर्मिनेशन होता है अपॉन टर्मिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंसेशनर डिफॉल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन पिरियड यानी त्यांच्या डिफॉल्टमुळे IRBच्या डिफॉल्टमुळे टर्मिनेशन झाल्यास MSRDC shall pay to the concessionaire, that is to IRB, by way of termination payment an amount equal to 90% of the debt due less insurance cover. त्यांनी काही कमतरता केले तरी टर्मिनेट झाला होता तरी सुद्धा त्यांचे जे काही कर्ज आहे त्यांचे 90% पैसे MSRDCला द्यायचे होते. याने an amount equal to 90% of the debt due less insurance cover. यामध्ये काय वजा करावी त्याची इन्शुरन्स कव्हर होतात त्या पैसे हे आम्हाला माहिती नाही. इन्शुरन्स कव्हर provided that if any insurance claim forming part of the insurance cover are not permitted and paid, then 80% of such unpaid claims shall be included in the computation of the debt due. Debt due याने जे कर्ज त्यांचे थकीत आहे त्याच्यापैकी 90% पैसा किंवा त्यांची इन्शुरन्स कव्हर असतील तर 80% पैसा. For the avoidance of doubt, the concessionaire thereby acknowledges that no termination payment shall be due or payable on account of a concessionaire default occurring prior to the project completion date. यामध्ये हे आहे की प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट या प्रोजेक्टच्या आतापर्यंत झाले नाही. प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेटच्या पूर्वी हे काही डिफॉल्ट झाल्यास त्यांना टर्मिनेशन पेमेंट देण्याची गरज नाही पडणार. एक विषय upon termination on account of MSRDC default, MSRDC shall pay to the concessionaire by way of termination payment an amount equal to
अगर आम्ही आपोआप हे रद्द करतात हे प्रकार तर काय होतं डेट ड्यू याने ज्यांची जितके कर्ज त्यांचे बाकी आहे ते देण्याची परिस्थिती त्याशिवाय 150% that is 150% of the equity that is subscribed in cash and actually spent on the project if such termination occurs at any time during the 3 years commencing from the appointed date and for each successive year thereafter such amount shall be adjusted every year to fully reflect the changes in WPI during such year and the adjusted amount so arrive. हा ठराव जो या सगळ्यांनी सर्व घटनेशी मिळून तयार केलेला आहे त्याचं वाचन राजू डॉक्टर करतो आयुक्त साहेब सभागृहातच एखादं चूक असेल तर आम्हाला इथं सांगा की ज्यानं महापालिकेचं नुकसान होईल असा एखादं जरी वाटलं असेल तर तुम्ही इथंच आम्हाला सांगा त्याच्या संदर्भात आम्ही इतकंच आम्ही बोलू शकतात की याबद्दल कृपया महानगरपालिकेने आपोआप सगळ्या जबाबदारी घेऊ नका आणि आम्ही जे झालेलं आहे आम्ही जे त्रुट्या काढलेल्या आहेत याबद्दल विचार झाला पाहिजे आणि त्यानंतर शासन तरीसुद्धा शासनाला वाटतं की नगरविकासाला वाटतात की अग्रीमेंटप्रमाणे जे काही आम्हाला देणे भाग पडेल ते वेगळे विषय आहे पण वाचन झाले तरी चांगलं की प्रेस आहे सगळं नगरसेवक आहे वाचन होऊन आपण फायनल केले तरी चांगलं होईल. मॅडम आपण ज्यावेळी आपल्या कामासंदर्भात बरोबर तुम्ही पत्रपाठवल्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे परत देण्यासाठी प्राईम लेंडिंग रेट जे SBIचे आहे त्याप्रमाणे व्याज लावून त्यांनी पैसे दिले पाहिजे फॉर द अवॉइडन्स ऑफ डाउट इन रेस्पेक्ट देअर ऑफ इयर अंडर एनी डिमांड फॉर टर्मिनेशन पेमेंट शॅल बी मेड नॉट लेटर देन 21 days आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट याने या अग्रीमेंट संपवलेल्या 21 दिवसात आत IRBने हे MSIDCकडे पाठवतील. MSIDCने 60 दिवसाबद्दल याच्याबद्दल विचार करायची आहे. परत 180 दिवसात त्याने पैसे परत दिले नाही तर पुढच्या त्यांनी SBIचे जे प्रायव्हेट लेंडिंग रेट आहे त्याप्रमाणे व्याज लावून पैसे देण्याची परिस्थिती MSIDCला येणार. मूळतः MSIDC आणि IRB मध्ये करार आहे आणि आम्ही कन्फर्मिंग पार्टी आहे म्हणजे की आमची आणि MSIDCचे जे अग्रीमेंट आहे त्यामध्ये आहे की फायनान्शियल लायबिलिटी आम्ही घेतो म्हणून त्यामध्ये क्लिअर केलेलं आहे. पण याच्यात एक विषय क्लिअर आहे की प्रोजेक्ट कंप्लीशनचे डेटच्या पूर्वी आणि आतापर्यंत फक्त प्रोव्हिजन सर्टिफिकेट झालं प्रोजेक्ट कंप्लीशन झालेलं नाही आहे प्रोजेक्ट कंप्लीशन झालंच नाही त्यामुळे प्रोजेक्ट कंप्लीशन नाही झाल्यामुळे जे काही कन्सेशनर त्यांची जे कमतरता आहे किंवा त्यांनी प्रोजेक्ट ना केल्यामुळे जे झालेलं आहे या कंडिशनमध्ये आम्ही टर्मिनेशन करून घेतले तर त्यांना काही देण्याची गरज नाही पडणार याच्या पण आता आम्ही करताना जे MSIDCचे डिफॉल्ट आहे ते आम्ही स्वतःतून त्यांच्यावर कोणताही टप्पा ना बसवताना फक्त आम्ही देतो तुम्हाला पैसे जेव्हा म्हटल्यावर हे विषय त्यांचे जितका कर्ज आहे प्लस त्यांनी जे पैसे लावलेला इक्विटी त्याचे 150% पैसा देण्याची बारी महानगरपालिकेला येणार तो हे इन्फॉर्मेशन आपल्याला देण्यात आलेलं आहे त्याप्रमाणे कृपया विचार करून आपण ठराव करावी आणि त्याप्रमाणे जे काही हे आमच्या पण भूमिका आहे की 95% काम झाले नाही आहे हे कोर्टात पण आम्ही शपथपत्रावर आम्ही दिलेलं आहे तो कृपया याबद्दल ते IRBचे काम संपूर्ण झाले नाही आणि किंवा आता टोल सुरू झाल्यानंतर 90 दिवसात 25 आयटमचं पण काम कंप्लीट नाही झालेलं आहे याबद्दल MSIDC नगरविकास विभाग आणि शासनाने विचार केला पाहिजे आणि याशिवाय ज्यावेळी पैसे देताना सुद्धा गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या अप्रुव्हलशिवाय कोणते पैसे देऊ शकणार नाही कोणाला त्यासाठी शासनाला विश्वासात घेऊन आणि MSIDC आणि नगरविकास विभागाने किंवा एक तज्ञ समिती नेमून याबद्दल त्या समितीने ॲक्च्युअल किती काम झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय कमतरता आहे युटिलिटी शिफ्टिंगचं काम वजा करून किंवा बाकी आम्ही 30,000 स्क्वेअर मीटरचे जागा दिलेले आहे त्याचे जे रेट आहे ते सगळं वजा करून त्याप्रमाणे त्यांनी या जे काही लायबिलिटी आहे रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे ते निश्चित केलं पाहिजे. आपलं आपण केलेला जे काही ठराव आता देतील ते मी शासनाकडे पाठवून देते पुढे शासनाने जे काही निर्णय घेतील याबद्दल आणि ते कसे काय भागवायचे आहे किंवा आमच्यावर काय जबाबदारी फिक्स केली त्याच्याबद्दल आम्ही परत जीवीमध्ये येणार की हे विषय कसे आम्ही हँडल करायचे पुढे जाऊन म्हणून त्यासाठी विचार करून हे सगळं क्लॉसेसचे विचार करून अग्रीमेंटचे विचार करून आपण कृपया ठराव करावी माझी